ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఒక కళాకారుడు కళ ద్వారా జీవనోపాధి సంపాదించవచ్చని నిరూపిస్తున్నాడు. యువత కేవలం ఉద్యోగాల కోసమే కాకుండా కళాఖండాలు తయారు చేయడం ద్వారా ఉపాధి పొందవచ్చు అంటున్నారు. అంతేకాదు సదరు కళాఖండాల ద్వారా సాంస్కృతిక పునర్జీవనానికి దోహదపడాలని సూచిస్తున్నారు. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని ఉదంపూర్కు చెందిన 25 ఏళ్ల శిల్పా రాహుల్ శర్మ కార్పొరేట్ కేంద్రాల నుండి తన స్వగ్రామమైన కుప్రాలకు తిరిగొచ్చి ప్రాచీన డోగ్రీ సంస్కృతిని ఆధునిక సామాగ్రితో మిళితం చేస్తూ ఓ కళాత్మక ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. రాయి, కాంక్రీట్, లోహం వంటి ప్రతిమల తయారీలో ఆయనకు నైపుణ్యం ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుతం ఫైబర్ శిల్పాలపై దృష్టి సారించారు. ఇది కళ మాత్రమే కాకుండా స్థానికంగా ఉపాధి కూడా ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో అతను ప్రారంభించిన మొదటి స్టార్టప్కు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా శిల్పా రాహుల్ శర్మ మాట్లాడుతూ, నేను జమ్మూ విశ్వవిద్యాలయం నుండి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్లో 4 సంవత్సరాల డిగ్రీ పట్టా పొందాను. నేను గత 3 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నాను. సాంస్కృతిక కార్యకలాపాలు, భాషలు, సాంప్రదాయ దుస్తులను ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేసింది. అదనంగా కళలు, సంస్కృతిని ప్రోత్సహించడానికి విశ్వకర్మ యోజన వంటి అనేక ప్రభుత్వ పథకాలు ప్రారంభించింది. ఇవి చాలా మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాయని అన్నారు. नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं कुपरला गांव का रहने वाला हूँ, रिट्टी पंचायत। एट प्रेजेंट जो मेरा काम चल रहा है ये लैडी गांव में चल रहा है। उसके बाद जो मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री करी हुई है जम्मू यूनिवर्सिटी से, और 4 साल की वो डिग्री है, 3 साल मुझे काम करते हुए। तो जिसमें जैसे कि बताएं कि पिछले टाइम पे जो सरकार की तरफ से जो अपने गाँव की कल्चर एक्टिविटीज हैं, कल्चर लैंग्वेज होगी या कल्चर जो भी है पहनावा होगा, उसे बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। बड़ी सारी ऐसी स्कीमें निकाली गई हैं, जैसे अपने आर्ट एंड कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए पीछे ही स्कीम लॉन्च हुई थी विश्वकर्मा योजना। उसके तहत बड़े सारे लोगों को रोजगार मिला। और मैंने जो अभी ये स्टार्ट करा है, नॉर्मली अपना पहला मेरा स्टार्टअप है। उसके बाद देख सकते हैं कि जो हम अभी यूज कर रहे हैं ये फाइबर मटेरियल है, और उसके बाद स्कल्पचर में बड़े सारे ऐसे मटेरियल हैं जो यूज कर सकते हैं। स्टोन हो गया, सीमेंट हो गया, प्लास्टर हो गया, मेटल हो गया। मैं गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें चल रही हैं, मैं अपने जम्मू कश्मीर के यूथ को यही मैसेज देना चाहूंगा कि उनका अच्छे से लाभ उठाएं, खुद भी काम करें और लोगों को भी काम दें। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली काम कर रहा हूं, तो रोज के 3 या 4 लोग मेरे पास काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है। ఇది నా మొదటి స్టార్టప్ మరియు నేను నా శిల్పాల కోసం ఫైబర్ మెటీరియల్ను ఉపయోగిస్తున్నాను. నేను కూడా చేస్తున్నట్లే జమ్మూ కాశ్మీర్లో యువత కూడా ఇటువంటి పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. నా పని నాకు ప్రతిరోజు 3-4 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తుంది. ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలకే కాకుండా స్టార్టప్లకు కూడా మద్దతు ఇస్తోంది. కాబట్టి యువత తమ సొంత వ్యాపారాలను ప్రారంభించడం గురించి ఆలోచించాలని సూచించారు. जी, मेरा नाम गिरधार लाल है। मैं एक्स सरपंच हूँ। मेरी पंचायत रीति है। ये जो हमारा राहुल शर्मा है, एक होनहार नौजवान है मेरे पंचायत का। इस समय जो इसने मूर्ति का ये काम किया है, मेरे इतिहास मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि मेरे गांव का एक छोटे से परिवार का लड़का पढ़ लिख कर, ये भी कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त करके एक मूर्ति जो हमारे जो मूर्तियां बनाई हैं, जो हमारे सनातन धर्म को भी जोड़ने वाली हैं। जैसे इन्होंने वशिष्ठ ऋषि जी की जो मूर्तियां बनाई हैं, उनका परिवार जो बनाया है, इसका मैसेज ये है हमारा सनातन धर्म जो है वो स्ट्रांग रहेगा। दूसरा, जो हमारे नौजवान हैं, कितना नौजवान लड़का है, नौजवानों के लिए इसका मैसेज रहेगा कि हम सरकारी नौकरी के बजाय आत्मनिर्भर बने, अपना कार्य करें। जिस तरह इसने अपना कार्य शुरू किया है, तो 3-4 लड़के इसके पास काम कर रहे हैं। अब ये मेरी पंचायत को छोड़कर इस समय लैडी जो है, ये सही ब्रेडिंग पंचायत है, जहाँ पे इसने जो काम कर रहा है, अपने पूरे मोहल्ला इसको जहाँ पे कोऑपरेट कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे नौजवान हैं जो इसकी वो शिक्षा लें, ऐसे काम करें, आत्मनिर्भर बने। हमें आगे पीछे जाने के बजाय अपने काम पे फोकस देना चाहिए।
యువత తమకే కాకుండా ఇతరులకు జీవనోపాధి సృష్టించాలని కూడా అతను కోరారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు మాత్రమే విజయానికి ఏకైక మార్గం కాదు, యువత ఇతరులకు జీవనోపాధి కల్పించే తమ సొంత ఉద్యోగాన్ని సృష్టించుకోవాలి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేయడం ద్వారానే మీరు మంచి చేయగలరని ఏమీ లేదు. మీరు మీ సొంత స్టార్టప్ను ప్రారంభించవచ్చని హితబోధ చేస్తున్నారు. తన చొరవ ద్వారా రాహుల్ శర్మ కుప్రాలలో కళలు, సంస్కృతిని పునరుద్ధరించడమే కాకుండా జమ్మూ మరియు కశ్మీర్ వ్యాప్తంగా యువ పారిశ్రామికవేత్తలు, సాంస్కృతిక కార్యకర్తల తరానికి స్ఫూర్తినిస్తున్నారు.